जय जगन्नाथ सांग माने आपण मानक मु स्वागत करुच्ची ओडिया पेडागोजीर आउ एक क्लास को। तो आम प्राथमिक स्तर में मातृभाषा शिक्षादान शिक्षण पढ़ुंट आम मातृभाषा शिक्षा शिक्षण गुरुत्व विषय आलोचना करथिले। मातृभाषार संज्ञा और स्वरूप विषय आलोचना करथिले। ठीक अच्छे। तार प्राथमिक स्तर में मातृभाषा शिक्षार आवश्यकता आलोचना करथिले। एगुड़ा सब आपण नोट करने। मातृभाषार आवश्यकता संपर्क में आलोचना करथिले। मातृभाषार लक्ष्य उद्देश्य पढ़ी। भाषा प्रयोग पर कौशल जो आमर 9टी दक्षता अच्छी विकास से गुड़ाक आलोचना करथिले। आज आम प्राथमिक स्तर में मुख्यतः 4टी प्रमुख दक्षता पर आलोचना करिबा, जहाँकि आपण माने सब जानिथिबे एल एस आर डब्ल्यू। ठीक अच्छे। एल रु है लिसनिंग बा श्रवण दक्षता, एस रु है स्पीकिंग कथन दक्षता, आर रु है रीडिंग पठन दक्षता, डब्ल्यू रु है राइटिंग लिखन दक्षता। तो यही गुड़िक केमती आम प्राथमिक स्तर में पिलामानंकर विकास हो पारिबो ए दक्षता गुड़िक से संपर्क में आज आम आलोचना करिया। चलंतु प्रथमे आम देखिबा श्रवण दक्षता विषय। तो श्रवण दक्षता आपण जानिथिबे जे विचार करी देखिले शुणिबा कहिबा पढ़िबा और लेखिबा काम मध्यरु एही शुणिबा कामटी सर्व पुरातन। जन्म परे परे शिशुर शुणिबा कामटी आरंभ होता है। ठीक अच्छे। तो आम कहते जे जदि हम विचार करिया शुणिबा कहिबा पढ़िबा लेखिबा तो सबुठारु प्रथमे शुणिबा कामटी शिशुर आरंभ होई थाए। नेक्स्ट पॉइंट कहिला जो शिशु भल भाव शुणी थाए से भल भाव कथा कहि पारे। शुणिबा और कहिबा परस्पर सहित जड़ित। तो सेटा आम पूर्वरु मध्य आलोचना करथिले। जो शिशु भल भाव शुणी थाए से भल मध्य कहि पारिबो। तेणु शुणिबा और कहिबा परस्पर सहित कौन जड़ित। जदि जड़े भल से लिसनर न हो पारिबो, जड़े भल से जड़े कौन कहूची न शुणी पारिबो, ताले से भल भाव रे तार कथाटी को रखि पारिबो नाही। जे जेते भल भाव रे शुणिबो तार कहिबा दक्षता मध्य सेतिकी भल बोली आमे कहि पारिबा। तेणु शुणिबा दक्षतार पूर्णतम विकास कराइबा आमर प्रथम कर्तव्य होबा उचित। आमे आज ए टीचर, ठीक अच्छे, आज ए शिक्षक शिक्षयित्री आमर प्रथम कर्तव्य होबा कौन हम ना आमे केमती पिलाटीर शुणिबा दक्षता भल भाव रे विकास करि पारिया। तार नेक्स्ट आमे जिबा। नेक्स्ट है कथन दक्षता। ठीक अच्छे। यह मातृभाषार द्वितीय उद्देश्य भाव विवेचना करा जाए। तो प्रथम दक्षताटी आपण माने जानले प्रथम शिशुर श्रवण हुए आ कथन है आमर द्वितीय दक्षता। ठीक अच्छे। कथारे अच्छी कही जानिले कथा सुंदर। कथा कहिबा गोटे कला। मनर भाव को ठीक भाव प्रकाश कले शुणिबा लोक बुझीपारे। तो आपण माने भी कथारे अच्छी कौन कही जानिले कथा सुंदर। गोटे गोटे लोक थिबे, गोटे गोटे पिला थिबे भल भाव कौन भावनाटा को कही पारुथिबे, अन्य आगे प्रकाश करि पारुथिबे। ठीक अच्छे। जदि जड़े भी तार मनर भाव को से कौन चाहूची कहिबा पई, जदि अन्य आगे भल भाव से कहि पारला ताले जे शुणुची ताकू मध्य शुणिया पई भल लागिवो आ से भल भाव रे ताकू बुझी पारिबो। तेणु आमे जो पाठटी पढ़ौछंती पिलांकू आमे भल भाव रे कहिबा दरकार आ पिला किपरि भल भाव रे कहि पारिबो से कथा मध्य हमकू दृष्टि देवार अछि। मु प्रथम कहली ना तार शुणिबा दक्षता आमे जदि भल भाव रे कहिबा तार शुणिया पई मध्य से इंटरेस्टेड हबो पिलाटी। से भल भाव रे शुणिले कौन से भल भाव रे कहि पारिबो। तेणु पिला माने भय शून्य भाव निजर मनर भाव को स्वाभाविक भाव कहिबा दरकार। तेणु से जेपरी तार भय शून्य भाव रे केमती किछि से भय करिवो नाही। ठीक अच्छे। से बिना भय रे जेमती तार जहाँ भी से मनरे अच्छी से शिक्षक आगरे से पाठ हो से जहाँ भी किछि हो से जेमती कही पारिबो। तार
ପରିବେଶରୁ ହଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ବି ଜାଗାରେ ହଉ ସେ ଯେମିତି ସଠିକ ଭାବରେ କହିପାରିବ ସେଇ ବିକାଶଟି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଦକ୍ଷତାଟି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବିକାଶ କରିବାରେ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି। ତାର 3 ନମ୍ବର କହିଲା ପଠନ ଦକ୍ଷତା। ଠିକ ଅଛି। ଶୁଣିବା ଓ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭାବ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଲାଟି ନିଜେ ପଢ଼ି ଓ ଶିଖି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରେ। ଠିକ ଅଛି। ଆମେ ଶୁଣିକି ଆଉ ପଢ଼ିକି ଆମେ କ'ଣ କରୁ ନା କିଛି ଜିନିଷ ବୁଝିଥାଉ। ସେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଜଣେ କେଉଁ ବିଷୟରେ କହୁଛି, ଆମେ ତାହାକୁ ପଢ଼ି ଆଉ ଶୁଣିକି ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ ତା ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଥାଉ। ସେଇଭଳି ପିଲାଟି ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଶୁଣିଥାଏ ଏବଂ ତାକୁ ପୁଣି ବହିରୁ ପୁଣି କ'ଣ କରିଥାଏ ପଢ଼ିଥାଏ। ଠିକ ଅଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ପାଠଟି ପଢ଼ଉଛନ୍ତି ସାହିତ୍ୟ ହଉ, ଇତିହାସ ହଉ, ଭୂଗୋଳ ହଉ, ଗଣିତ ହଉ, ଯାହା ବି ଆମେ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି ସେ ଆଗ ଶୁଣିଥାଏ, ତାପରେ ସେ ନିଜେ ଯାଇକି ସେ କ'ଣ କରେ ପଢ଼ିଥାଏ। ତ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ତାର କ'ଣ ଅଧିକ ଭାବ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ଆଉ ସେ ପାଠଟିକୁ କ'ଣ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମର କ'ଣ ପଠନ ଦକ୍ଷତାଟି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଅଛି। ଯେମିତି ତାର ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ ସେ ନିଜେ ଯାଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ିକି କ'ଣ କରିପାରିବ ଭାବ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ତ ବହିରେ ଛପା ଅକ୍ଷର, ଶବ୍ଦ, ବାକ୍ୟ, ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ପଢ଼ି ତାକୁ ବୁଝି ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ପଠନ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧିର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ବହିର ଅକ୍ଷର, ଶବ୍ଦ, ବାକ୍ୟ ଆଉ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ି ଠିକ ଅଛି ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ତାର କ'ଣ ପଠନ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କ୍ଲାସରେ ଭଲ ଭାବରେ ସେଇ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ହଉ, ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ ତାର ଡାଉଟ୍ ଅଛି ହେଲା, ବାକ୍ୟ ହଉ, ଅକ୍ଷର ହଉ, ଯଦି ସେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିବ, ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼େଇଥିବେ ଆପଣମାନେ, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ହବ ନା ତାର ପଠନ ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହବ। ତାର ନେକ୍ସଟ ଲାଷ୍ଟ କ'ଣ କହିଲା ନା ଲିଖନ ଦକ୍ଷତା। ତ ଇଏ ଗୋଟିଏ ହେଲା ସବୁଠାରୁ କ୍ରିଟିକାଲ। ଠିକ ଅଛି। କହନ୍ତି ଯେ ଲିଖନ ଦକ୍ଷତା ବହୁତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲା ପରେ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ ଅଛି। ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର 4 ସ୍ତମ୍ଭ ମଧ୍ୟରୁ ଲିଖନ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମେ 4ର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିବା ଦକ୍ଷତା ଗୁଡ଼ିକ ଅପେକ୍ଷା ଲିଖନ ଅଧିକ ଜଟିଳ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଲିଖନ ଦକ୍ଷତା ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଦରକାର। ଅକ୍ଷରକୁ ସେ ନ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ଲେଖିବ। ଡାକିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ନୋଟ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି, ସେ ତାକୁ ନ ଦେଖିକି ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକୁ, ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ପକେଇ ଲେଖିବ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଲିଖନ ଗୋଟେ ଜଟିଳ ଦକ୍ଷତା। ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲିଖନ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଲିଖନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏଟା ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ଲିଖନ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶିଶୁକୁ ବାରମ୍ବାର ଲେଖା ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଅଭ୍ୟାସ କରାଇବାର ଅଛି। ମାତ୍ର ଲିଖନ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲିଖନର ଧାରା ସହିତ ପିଲାଙ୍କୁ ପରିଚିତ କରାଇ ଦେଲେ ଏହା ଜଟିଳ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା, କେଉଁ TLM ନେବା, ଲେଖା ପ୍ରାକ୍ଟିସ କେମିତି କରିବା, ଲେଖାର ଧାରା, ତାର ଲେଖାର ଶୈଳୀ ପ୍ରଣାଳୀ ଆମେ ଯଦି ପିଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖେଇବା, ତାହେଲେ ତାହା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଟିଳ ହେବ ନାହିଁ, ସହଜ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ସବୁ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ। ଆମେ ଯେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା, ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପଢ଼େଇବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି, ନିହାତି ଆମେ ଲେସନ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପିଲାର ଶିକ୍ଷଣଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି କାହା ଉପରେ ନା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଉପରେ। ଯେତେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା, ଯେତେ TLM ନେବା, ଯେତିକି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ନେବା, ଠିକ ଅଛି, ତାର ପଢ଼ାରେ ଲେଖାରେ ଇଜି ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ସେ କ'ଣ କହିଲା ନା ଲିପି ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି କରି ଠିକ ଭାବରେ ଲେଖି ନ ପାରିଲେ ଲିଖନ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହେ। ଯେଉଁ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଯଦି ତାକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ସଜ୍ଜୀକରଣ ନ କରି, ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ନ ଲେଖେ ତାହେଲେ ତାହା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ମୁଁ କହିବି କଟକ ଲେଖ, ତ କଟକ ଲେଖିବ, ଏମିତି ହେଲା କଟକ, କିନ୍ତୁ ସେ ଲେଖିବ ଟକକ। ତ ଏଇଟା ଠିକ ହବ କି? ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଲିପି ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କରିବ, ଯେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ସଜ୍ଜୀକରଣ, ଭଲ ଭାବରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ କେଉଁ ଅକ୍ଷର ରହିବ, କେଉଁ ଲିପି ରହିବ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାର ଅଛି। ତାର ସେ ନେକ୍ସଟ କହିଲା ମନର ଭାବକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଉପାୟରେ ଲେଖିଦେଲେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମନର ଭାବକୁ
କ'ଣ ଭଲ ଭାବରେ ସେ ଲେଖିପାରନ୍ତି। ସେ ଏକ୍ଜାମ୍‌ରେ ହଉ କିମ୍ବା ଆମେ ଯାହା ବି ଟାସ୍କ ଦେଇଥାନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ, ତାକୁ ଯଦି ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିଦେଲା ପିଲାଟି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥାଏ। ସେ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ ତା'ର। ତେଣୁ ଭଲ ଭାବରେ କେମିତି ତାଙ୍କର ଲିଖନ ଦକ୍ଷତାଟି ବିକାଶ ହେବ ତାହା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଏକାଗ୍ରତା, ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି, ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ସହିତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମାଂସପେଶୀର ଉପଯୁକ୍ତ ଚାଳନା ଲିଖନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା କରିଥିବେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ ଶୁଣିବା ଦରକାର, ଦେଖିବା ଦରକାର, କେଉଁ ଅକ୍ଷର କେଉଁ ଭଳିଆ ଲେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ସେ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ ସେଇ ଲିପି ଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ଆଉ ତାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ମାଂସପେଶୀ ଦେଖିବେ ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମ ସବୁ ଆଙ୍ଗୁଠିର ମାଂସପେଶୀ ସେ କଲମ ଧରୁଛି, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ମାଂସପେଶୀର ଉପଯୁକ୍ତ ଚାଳନା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଲିଖନ ଦକ୍ଷତା କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯେତେ ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ ପିଲାଟି ଲେଖିବ, ଦେଖିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ସେ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିବ, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ଭଲ ଭାବରେ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଜି ଏତିକି ଥିଲା ଆମର କ୍ଲାସ୍‌ଟି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ସେୟାର, ଲାଇକ୍, ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ରହିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଜଣେଇବେ। ତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ବିକାଶ କରାଇବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।